if the two kidneys are damaged, we need to to survive, we have to do the dialysis or kidney transplantation. Kidney is a retroperitoneal organ. It has got so many important functions in our body. Number one, excretion of mainly the protein metabolism products, reabsorption of the important salts and chemicals like glucose, sodium, etc., calcium, etc. in our body, so that it cannot be washed out through the urine. Number three, it has got a maintain the fluid and electrolyte balance in our body to maintain the blood pressure. Number three, it is also an endocrine gland. Number one, it secretes erythropoietin, an hormone which stimulates the production of the RBC. Number two, renin, which converts angiotensinogen to angiotensin 1. And number three, vitamin D metabolism. It converts in an enzyme is present in the kidney. It converts the 25 hydroxy cholecalciferol to 125 dihydroxy cholecalciferol, vitamin D3, which is essential, important vitamins in our life. So they are all secreted into the blood. This renin, this erythropoietin, this vitamin D. So kidney is also an endocrine gland. Kidney is a retroperitoneal organ situated there in the epigastrium, slightly into the hypochondrium, right kidney in the right hypochondrium, left kidney in the left hypochondrium, then right lumbar in the right kidney, left lumbar in the left kidney, and umbilical region. Kidney gross description at the length of the kidney is 11 centimeter. Normally in adult male, it is very important because ultrasonography, you will see the measurement of the kidney is given 1 centimeter and it is of 5 to 6 centimeter breadth. And it is very important. If it is more than 11 means 12 to 14 centimeter, that we say that is a hydronephrosis. We call it there is an increased dimension of the kidney, might be a hydronephrosis. So the length of the kidney and the breadth of the kidney is very important. Number two, what are the anatomical features? Gross anatomical features. Kidney has got two poles, upper pole and a lower pole. Upper pole and a lower pole. Upper pole and a lower pole, two surface, anterior surface and posterior surface, and two borders, lateral border and a medial border. Both the kidneys, right or left, has got a upper pole and a lower pole, anterior surface and posterior surface, medial border and lateral border, of which to differentiate upper pole and lower pole is, though theoretically there are so many, but it is very difficult. Though theoretically the anterior surface and posterior surface has got a distinct features, but sometimes it is very difficult to know whether which one is the outer surface and which one, anterior surface and which one is the posterior surface. Lateral medial is very easy because in medial border there is an hilum through which the structures coming in or going inside to the kidney. So lateral and medial border does not pose problem. But without only simply knowing the lateral and medial border, we cannot identify which one is the right kidney, which one is the left kidney. For this identification, we require the same rule, above below known by, anterior posterior known by, and lateral medial known by, which will tell the site. Same rule like the bone, above below known by, anterior posterior known by, and lateral medial known by, which will tell the site. How do you know the above below? Theoretically, above, it is a blunt, rounded and blunt, and it is a pointed and is
slightly pointed, lower pole, but sometimes it is very difficult. So theoretically, upper pole is a blunt and rounded, lower pole is pointed. Anterior surface, theoretically, it is convex, and posterior surface is flat. But sometimes it is very difficult because especially the young children and infant kidney, the kidney is lobulated. So to differentiate anterior surface and posterior surface is difficult. Then how do you, lateral medial we can name. Then how do you differentiate it? Above, anterior, posterior, lateral, medial, just to know the relations of the structures in the hilum. That is the VAP or VAU. VAP or VAU. What is that? V for vein, A for artery, P for pelvis of the ureter, or simply U means ureter. Anterior to posterior. So first the vein. First we identify the ureter first. The most posterior structure. And obviously we can know the upper part near the hilum, the ureter is dilated. Ureter is dilated. This is the ureter. Look, it is dilated. So look, this is dilated. So easily we can say it is a ureter. So it is the most posterior structure. So easily, automatically then all will be met. And another point, if you just wrong way, the ureter will be kinked or look upwards. It cannot be. Ureter look downwards. Or it will be kinked. দেখো কিংড হয়ে গেছে, এটা হবে না, স্মুথ এরম নেমে আসবে। এইটা দেখেই আমরা চিনি। যতই আমরা অবভিয়াসলি কিছুটা তো হেল্প করে, কিন্তু ওটার দিকে তাকাই না, আমরা সব সময় তাকাই ইউরেটারটাকে পেছনে রাখি। এই দেখো, ভেইন হচ্ছে থিন ওয়াল, এটা হচ্ছে রেনাল ভেইন। ভালো করে সবাই দেখো, এই স্পেসিমেনই থাকবে তোমাদের পরীক্ষায়। কিডনি পেলে ভালো, চাইবে কিডনি দিতে, কোশ্চেন অ্যান্সার করতে পারবে, and you can get a good marks. এটা হচ্ছে ভেইন, মোস্ট অ্যান্টেরিয়র, থিন ওয়াল। তারপরে দেখো থিক ওয়াল আর্টারি, এখানটা ভাগ হয়ে গেছে। আগেই বলেছিলাম, ক্লাসে বলেছিলাম, মেইন আর্টারি ডিভাইডেড ইন্টু সেগমেন্টাল আর্টারি, এখানে ভাগ হয়ে গেছে। তাহলে এই থিক ওয়ালটা হচ্ছে আর্টারি। এইটা ক্লাসের পরে দেখবে হাত দিয়ে, এটা হচ্ছে আর্টারি, তারপরে হচ্ছে ইউরেটার। তাহলে আমি আর ল্যাটারাল বর্ডার উইল বি লুক ল্যাটারালি, এখানেও ধরতে পারি, কিন্তু এখানে কি হয়ে গেল, ভেনটা পস্টেরিয়র হয়ে গেল, হবে না। এই আমার ক্ষেত্রে ভেনটা অ্যান্টেরিয়র, আর্টারি, ইউরেটার, এটাই ঠিক। তাহলে আমরা কি দেখে এসেছি, হাইলাম দেখে। কোশ্চেন করলে আমরা বলবো, স্যার anterior surface rounded, posterior surface flat, upper pole rounded, lower pole pointed, and in the hilum the relation is that lateral border is a convex and medial border is a concave, and hilum is present through which structures coming in. পরিষ্কার এরম ভাবে বলবে। What is the relation in the hilum? ভাউ। ভেইন জিজ্ঞেস করবে, ভেনটা দেখাও, সুন্দর আছে, দেখাবে। আর্টারিটা দেখাও, কই আর্টারি, ভেনটা এত সুন্দর, আর্টারি এরম কেন, এরম হাতের আঙ্গুলের মতো কেন? স্যার ইট ইজ বিন ডিভাইডেড ইন্টু সেগমেন্টাল ব্রাঞ্চেস। এরপরে হয়তো জিজ্ঞেস করলো কটা সেগমেন্ট আছে, মনে আছে, সুপিরিয়র, অ্যান্টেরিয়র অ্যান্ড সুপিরিয়র, দেন মিডিল, তারপরে ইনফিরিয়র, আর পেছনের দিকে পস্টেরিয়র। এই পাঁচটা। হোয়াট আর দ্য পিকুলারিটিস অফ দিস আর্টারিজ? আর এন্ড আর্টারিজ। তাহলে একদম ওখানেই হয়তো তোমাকে ছেড়ে দেবে, হয়ে গেল। এরপরে হচ্ছে এরম ভাবে ধরলে কি হবে না, অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ধরতে গেলে আমাকে আরেকটা জিনিস জানতে হবে। একটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে মিড লাইন, মিড লাইন থেকে আপার পোল আর লোয়ার পোলের ডিস্টেন্স এরকম হবে। ভালো করে শোনো, মিড লাইন থেকে আপার পোল, আমার মিড লাইন থেকে
যে ধরেছে, হু হ্যাজ হোল্ডিং দ্য কিডনি, দ্য মিড লাইন অফ দ্য বডি থেকে আপার পোল বা ভার্টিব্রার মিড লাইন থেকে আপার পোল 2.5 সেন্টিমিটার, আর লোয়ার পোল হচ্ছে 7.3 ইঞ্চেস। এটা হচ্ছে 1 ইঞ্চি, এটা হচ্ছে 3 ইঞ্চি। এরম ভাবে ধরবো। ডাইরেকশন তাহলে কি হলো? ডাউনওয়ার্ডস অ্যান্ড ল্যাটারালি। তাও হলো না, আরেকটা আছে। এই ট্রান্সভার্স ডাইরেকশন ইজ এরম ভাবে, এই ফরওয়ার্ডস অ্যান্ড মিডিয়াল, এইরকম। তাহলে কিডনি হচ্ছে এরকম, রাইট কিডনি এরম ভাবে ধরবো। এরম ভাবে ধরবো না, অতটা ট্রান্সভার্সটা দেখবে না, মেইনলি দেখবে এইটা, যে তুমি আপার পোলটা মিডিয়ালি রেখেছো কিনা। ক্লাসের শেষে সবাইকে ধরতে হবে, কেমন? তাহলে এটা অ্যানাটমিক্যাল পজিশন হয়ে গেল। এরপরে যেটা রয়েছে থিওরিটিক্যাল ডিসকাশন, যেটা ওরালেও জিজ্ঞেস করে। এই যে কিডনি আমাদের শরীরে, হোয়াট ইজ দ্য কভারিংস অফ দ্য কিডনি? হোয়াই, নেক্সট কোশ্চেন ইজ হোয়াই কিডনি ইজ ড্রপিং ডাউন, নট ড্রপিং ডাউন। কেন কিডনিটা পড়ে যায় না? নিচে পড়ে যাওয়ার কথা, এত ভারী, হোয়াই? কি? তার আগে কিছু জিনিস জানতে হবে, সেটা হচ্ছে কভারিংস অফ দ্য কিডনি। This is the kidney. In recent state, it is covered by a renal capsule. It is covered by a capsule. যেরকম সবারই ক্যাপসুল থাকে, renal capsule. Then it is covered by a renal fascia. In between the renal capsule and the renal fascia, there is a fat, perinephric fat. Outside the renal fascia, again there is a fat layer, paranephric fat. এই ফ্যাট কিডনিকে পজিশনে রাখতে সাহায্য করে। ইফ ইন ডেবিলেটেড কন্ডিশন মানে কি? মেডিকেলে খুব ইউজ হয়, ডেবিলেটেড কন্ডিশন মানে কি? ইন ডেবিলেটেড কন্ডিশন, নর্মাল তো সবই, কোনটা অ্যাবনর্মাল নয়? আমাদের ডিলি তো অ্যাবনর্মাল। ডেবিলেটেড মানেটা কি? থিন, উইক হয়ে যাচ্ছে, ক্রনিক ডিজিজ, দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, থিন হয়ে যাচ্ছে, তাকে বলে ডেবিলেটেড কন্ডিশন। সেখানে ফ্যাট কমে যায় শরীরে, সুতরাং কিডনির ফ্যাটও কমে যায়, অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ড্রপিং ডাউন অফ দ্য কিডনি। এটা গেল একটা। আর কোনো ফ্যাক্টর করে? ইয়েস, দ্য সারাউন্ডিং ভিসেরা চাপ দিয়ে ধরে রাখে। লিভার এরম ভাবে লিভার চাপ দিচ্ছে, ওদিকে সারাউন্ডিং ভিসেরা আছে চাপ দিয়ে ধরে রাখছে, ডিওডিনাম চাপ দিচ্ছে, সারাউন্ডিং ভিসেরা। নাম্বার 3, রেনাল ফাসা। হ্যাঁ, ওটাই রেনাল ফাসা। রেনাল ফাসা। নাম্বার 4, most important, this pedicle of the kidney, renal vein and renal arteries. The inferior vena cava and abdominal aorta is a fixed structure on the anterior surface of the vertebra, and these are the branches or tributaries. They এই জায়গাটায় ধরে থাকছে, কিডনিকে ধরে থাকছে। রেনাল ভেইন inferior vena cava সাথে renal artery, branch of abdominal aorta. Abdominal aorta is a fixed structure, সুতরাং এরা এইটাকে ধরে রেখেছে, ফলে কিডনি পড়ে যাচ্ছে না। So these are the important factors keep the kidney in position. যদি একটা হয়, কিডনি ড্রপ ডাউন করবে। তাহলে এটা গেল। তাহলে কিডনিতে কত সারাউন্ডিং কি কি ফ্যাট আছে? পেরিনেফ্রিক ফ্যাট and paranephric fat. These are very important facts for keeping the kidney in position. Number 2, renal fascia. Tracings of the renal fascia is an important theory question. The renal capsule means the surface of the kidney is thickened to form a capsule. Then this is a fat around, perinephric fat, outside there is a fascia.
This fascia has got an anterior layer and a posterior layer. Anterior layer and a posterior layer. Anterior layer is called the fascia of Gerota and posterior layer is called the fascia of Zuckerkandl. 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 আর এটার নাম হচ্ছে fascia of Gerota. ঝামেলায় যাবে না, anterior layer, posterior layer. সুতরাং গুলিয়ে গেলে মুশকিল হয়ে যাবে। তার চেয়ে যেটা ভালো anterior layer, posterior layer. Tracings of the renal fascia. একদম এরম ভাবে পড়বে, দেখবে নম্বর কি তুলে নিয়ে আসো পরীক্ষায়। আর যদি হ্যাঁ করে পড়ো, মজা করে, মানে একদম বেশ গল্পের মতো করবে, গল্পের মতো পড়বে পাস করার পর। এখন টাইম স্বপ্ন, একদম স্পেসিফিক লক্ষ্য থাকবে পরীক্ষায় ভালো নম্বর তোলা, সেইভাবে পড়ো। এটা খারাপ লাগছে কিন্তু উপায় নেই। আমি খাতা দেখতে গিয়ে দেখছি ঠিক নম্বর উঠছে না, কারণ কোশ্চেন করছে স্ট্রাকচার, স্পেসিফিক কোশ্চেন করছে, অ্যান্সারটা স্পেসিফিক হচ্ছে না, ফলে নম্বর উঠছে না। বই পড়ো, দেখবে সব সুন্দর আছে, আমার ক্লাস না করলে ক্ষতি নেই, বইটাতে ফলো করতে হবে। তাহলে অ্যান্টেরিয়র লেয়ার ট্রেসিং কি পরিষ্কার লাগবে, কারণ টাইমও একটা ফ্যাক্টর থাকে পরীক্ষায়। ট্রেসিং কি করব? ওপরে করব, নিচে করব, ল্যাটারালি করব, মিডিয়ালি করব। একটা ফাসা মিডিয়ালি কি করছে, ল্যাটারালি কোথায় যাচ্ছে, ওপরে কোথায় যাচ্ছে, নিচে কোথায় যাচ্ছে। অ্যান্টেরিয়র লেয়ার কি করছে, পস্টেরিয়র লেয়ার কি করছে। অ্যান্টেরিয়র লেয়ার ল্যাটারালি, এটা posterior layer. Laterally, both the layer fuse along the lateral margin of the kidney. এই দেখো anterior layer, posterior layer fuse করে গেছে। হ্যাঁ, then it is continuous more laterally. এখানে কি আছে? মাসেলগুলি anterior abdominal wall এর মাসেল আছে। কি কি মাসেল আছে anterior abdominal wall এর? বলো, ভেতর থেকে বাইরে কোনটা বলছো? বাইরে থেকে ভেতরে, সুপারফিশিয়াল টু ডিপ না ডিপ টু সুপারফিশিয়াল? ডিপ টু সুপারফিশিয়াল। কি কি বলো? ট্রান্সভার্সাস থোরাসিস আসবে কেন? ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস, ইন্টারনাল অবলিক, এক্সটার্নাল অবলিক। ট্রান্সভার্সাস থোরাসিসের আরো ডিপে কি আছে কভারিং? হ্যাঁ, ভেরি গুড, ফাসা ট্রান্সভার্সালিস। তারপরে এক্সট্রাপেরিটোনিয়াল ফ্যাটি, তারপরে প্যারাইটাল পেরিটোনিয়াম। এই যে দুটো লেয়ার ফিউজ করলো, দেন ইট ইজ কন্টিনিউয়াস উইথ দ্য ফাসা ট্রান্সভার্সালিস। এইখান দিয়ে, এই তো কিডনি এখানে, এই এদিকে ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস, এখান দিয়ে ফাসা ট্রান্সভার্সালিসের সাথে কন্টিনিউয়াস করলো, জাস্ট ডিপ টু দ্য হয়ে গেল, ল্যাটারালি ট্রেসিংটা হয়ে গেল। তাহলে এখানটা করলো, তারপরে এই দিক দিয়ে ফাসা ট্রান্সভার্সালিসের সাথে কন্টিনিউয়াস করলো। অ্যান্টেরিয়র লেয়ার এন্ড পস্টেরিয়র লেয়ার মিডিয়ালি কি করছে? নো, দে ডোন্ট ফিউজ, এখানে ফিউজ করছে না। অ্যান্টেরিয়র লেয়ার ঠিক এখানে কি রয়েছে? কিডনির মিডিয়ালি 2.5 সেন্টিমিটার, অ্যান্টেরিয়র পোলার 7.5 সেন্টিমিটার, কি রয়েছে? কি স্ট্রাকচারটা? হ্যাঁ না, জিনিসটা কি রয়েছে? বনি স্ট্রাকচার, ভার্টিব্রা, স্কেলিটন, লাম্বার ভার্টিব্রা। তার সামনে কি রয়েছে? ইনফিরিয়র ভেনা কেভা, আর বাঁ সাইডে অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা। ইনফিরিয়র ভেনা কেভা রাইট সাইডে থাকে ভার্টিব্রার, অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা থাকে লেফট সাইডে। এই অ্যান্টেরিয়র লেয়ারটা এরকম করে গিয়ে মিডিয়ালি গিয়ে পাসিং ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ইনফিরিয়র ভেনা কেভা রাইট সাইড হলে, and abdominal aorta and continuous with the opposite side of the anterior layer. আর লেফট সাইড হলে কি হবে? প্রথমে অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা, তারপরে ইনফিরিয়র ভেনা কেভার সাথে অপোজিট লেয়ারে কন্টিনিউয়াস, মানে দুটো সামনের দিকে দুটো লেয়ার কন্টিনিউয়াস ভার্টিব্রার সামনে। তাহলে অ্যান্টেরিয়র লেয়ারটা এরকম করে আবার কিডনির অ্যান্টেরিয়র লেয়ারকে গিয়ে চলে গেল, খুব ভালো কথা। এবার পস্টেরিয়র লেয়ারটা মিডিয়ালি কি করছে? ইট কভারিংস। ঠিক এইবার একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, কিডনির পেছনে এখানে কি রয়েছে? সবচেয়ে লোয়েস্ট মোড রিব কি? 12th রিব, আর ভার্টিব্রা রয়েছে। ঠিক তার মধ্যে দুটো ইম্পর্টেন্ট মাসেল রয়েছে ব্যাক সাইডে, ইরেক্টার স্পাইনি নয়, ইরেক্টার স্পাইনিটা ব্যাক মাসেল জানলাম, দুটো ইম্পর্টেন্ট নেম মাসেল রয়েছে।
কি কি বলো তো দেখি, পস্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল বলে। একটা ইনফিরিয়র এক্সট্রিমিটিতে ঢুকে গেছে, হ্যাঁ একটা ইনফিরিয়র এক্সট্রিমিটিতে গেছে, লেসার ট্রকেন্টারে ইনসার্ট করেছে, আর তার ল্যাটারালি আর একটা কোয়াড্র্যাঙ্গুলার মাসল আছে। কি কি? যেটা ইনফিরিয়র এক্সট্রিমিটিতে গেছে সেটা কি? সোয়াস মেজর। তার পাশে ল্যাটারালি কি রয়েছে? কোয়াড্রেটাস লাম্বোরাম, কভার্ড বাই দ্য থোরাকোলাম্বার ফাসা। এই ভার্টিব্রা 12 রিব থেকে ঠিক মিডিয়ালি ভার্টিব্রার, আমি এখন এখান থেকে অ্যান্টেরিয়র বর্ডার থেকে এই সোয়াস মেজর এরম করে নামছে, এদিকে সোয়াস মেজর নামছে, নেমে হিপ বোনের ইলিয়াকাস মাসেলটাও হিপ বোন থেকে নিচ্ছে, ইলিয়াম থেকে, হ্যাঁ ইলিয়াক ফসা থেকে, আর সোয়াস মেজর এবার দুটো মিশে গিয়ে লেসার ট্রকেন্টারে ইনসার্ট করছে। আর সোয়াস মেজরের পাশেই রয়েছে এরকম একটা স্ট্রেইট মাসল, নাম হচ্ছে কোয়াড্রেটাস লাম্বোরাম। তাহলে এই পস্টেরিয়র লেয়ারটা কি? তার মানে এইটার পেছনেই রয়েছে, মিডিয়ালি রয়েছে সোয়াস মেজর পস্টেরিয়র সারফেসের, তার পাশে রয়েছে কোয়াড্রেটাস লাম্বোরাম, তাই তো? সোয়াস মেজরের সামনে কি রয়েছে? সোয়াস ফাসা। কোয়াড্রেটাস লাম্বোরের সামনে কি রয়েছে? থোরাকোলাম্বার ফাসা, অ্যান্টেরিয়র লেয়ার, রাইট? তাহলে এই পস্টেরিয়র লেয়ারটা গিয়ে সোয়াস ফাসার সাথে মিশে ভার্টিব্রার বডিতে গিয়ে অ্যাটাচ হয়ে যায়। পস্টেরিয়র লেয়ারটা কি করছে? সোয়াস মেজরের সামনে দিয়ে গিয়ে ভার্টিব্রার বডির সাথে পেরিঅস্টামের সাথে মিশে গেল, তাহলে মিডিয়াল ট্রেসিং হয়ে গেল। অ্যান্টেরিয়র লেয়ারটা কি করছে? মিডিয়ালি কন্টিনিউয়াস হয়ে যাচ্ছে একটার সাথে, এর অ্যান্টেরিয়র লেয়ার কন্টিনিউয়াস ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ভার্টিব্রা। পস্টেরিয়র লেয়ারটা কি কন্টিনিউয়াস হচ্ছে না, এখানে গিয়ে ভার্টিব্রাতে গিয়ে লেগে যাচ্ছে, এখান দিয়ে গিয়ে ভার্টিব্রাতে লেগে যাচ্ছে, হয়ে গেল। ল্যাটারালি কি করছে? দুটো ফিউজ হচ্ছে, ফাসা ট্রান্সভার্সালিসের সাথে চলে গেল। ক্লিয়ার হয়েছে তো এটা? এরপরে আছে প্রিভিয়াস, আবার সেই প্রিভিয়াস ভিউ, রিসেন্ট ভিউ, প্রিভিয়াস ভিউ, রিসেন্ট ভিউ, দুটোই জানতে হবে, কারণ এক্সামিনার কিরম আছে জানি না। প্রিভিয়াস ভিউটা আগে বলি। প্রিভিয়াস ভিউটা দুটোই সহজ, খুব একটা কিছু নয়। এর ওপরে একটা গ্ল্যান্ড রয়েছে, কি গ্ল্যান্ড? জাস্ট অ্যাবভ দ্য কিডনি, অ্যাডজয়নিং দ্য কিডনি, সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ড, অ্যাডজয়নিং দ্য কিডনি, অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড, সেম থিং। what is suprarenal? That is adrenal. তাহলে এই ফাসাটা অ্যান্টিরিয়র এন্ড পস্টেরিয়র লেয়ার, এই যে হলো কিডনির ঠিক ওপরে যোগ করলো, এই যে যোগ হয়েছে, তার উপরে তুমি পেনটা রাখো, এখানে একটা পেন দাও, এইটা হচ্ছে সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ড। কেমন? আবার স্প্লিট করে সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ডটাকে কভার করলো, বুঝতে পেরেছো? এইখানে অ্যান্টিরিয়র লেয়ার পস্টেরিয়র লেয়ার গেছে, এটা সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ড, হ্যাঁ, এবার আবার স্প্লিট করে সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ডটাকেও কভার করলো, করে এবারে ডায়াফ্রামের ফাসার সাথে মিশে গেল। ছবিটা একটু আঁকলে সুবিধা হবে। এই সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ড, কেমন? আমি করোনাল সেকশন করেছি, কালার নেই। এই অ্যান্টিরিয়র লেয়ার অফ, এটা অ্যান্টিরিয়র সাইড, এটা পস্টেরিয়র সাইড, এটা সুপিরিয়র, এটা ইনফিরিয়র। এই অ্যান্টিরিয়র লেয়ার কভার করছে, এই পস্টেরিয়র লেয়ার কভার করছে, করে দুটো যোগ হয়েছে, আর ওপরে হচ্ছে ডায়াফ্রাম, এর ওপরেই রয়েছে ডায়াফ্রাম, দুটো এসে যোগ হয়েছে, আবার স্প্লিট করেছে, করে সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ডটাকে স্প্লিট করে এই রকম হয়ে গিয়ে ডায়াফ্রামের ফ্যাসার সাথে মিশে গেছে। এটা হচ্ছে ওল্ড ভিউ, ওপরের দিকে, কেমন? নিচের দিকে এটা আবার যোগ হয়েছে, ওল্ড ভিউ বলছি। আর এখানে পেলভিস আছে, এটা পেলভিক ফাসার সাথে মিশে চলে গেছে, মানে কিডনি যেন পুরো একটা কম্পার্টমেন্টের মধ্যে আছে, দুটো দিকেই ক্লোজড হয়ে গেছে। Above it is closed, then it splits to enclose the suprarenal gland, they can again meet
and ultimately lost with the fascia under the diaphragm. Later below the kidney, anterior and posterior layer join and ultimately lost in the fascia of the pelvic. আর ট্রেস করা যায় না, মিশেই আছে, পেলভিকে তো ফাঁসা আছে, ওর সাথে দেখছিলাম ডিসেকশন করে করে আর পারছে না। তার জন্য বলা হয় সাপোজ কিডনির এখানে পেরিনেফ্রিক ফ্যাট কমে গেল, প্যারানেফ্রিক ফ্যাট কমে গেল, কিডনি নেমে গেল, সুপ্রারেনাল কি নামবে কিডনির সাথে? না, কারণ ওটা আলাদা কম্পার্টমেন্টে ঝুলছে। তার জন্য খুব লাকি আমাদের যে কিডনি অনেকেরই ডেভিলেটেড কন্ডিশন, আদার কন্ডিশন নিচে অনেক সময় পড়ে যায়, নেমে যায়, কিন্তু তার সাথে সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ডটা নামে না। যদি নামতো সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ডের ব্লাড ভেসেল কিঙ্ক হয়ে যেত, সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ড ব্লাড পেত না, অ্যান্ড সুপ্রারেনাল ইজ মোর এসেনশিয়াল অর্গান ইন আওয়ার বডি। যেসব হরমোন তৈরি করে, হরমোন যদি ডিপ্রাইভড হয় তাহলে কিন্তু ব্লাড প্রেশার হু করে ফল করে যাবে এবং মিনারেল কর্টিকয়েডস বেরোবে না, তারপরে মেইনলি পেশেন্ট মে ডাই। কিন্তু লাকিলি অ্যাজ কিডনি suprarenal gland remains in a separate compartment, so dropping of the kidney is not associated with the dropping of the suprarenal gland. গেল। রিসেন্ট ভিউ বলছে খুব একটা ঝামেলা নয়, একই ব্যাপার, অ্যাভাব এই জায়গাটা স্প্লিট করে এনক্লোজ করছে, কিন্তু দে আর নট ক্লোজড, they separately lost with the coronary ligaments and fascia under the diaphragm. রিসেন্ট ভিউ বলছে সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ডের ওপরে এটা কিন্তু ক্লোজ করছে না, ওপেনই থাকছে। নিচেও বলা হচ্ছে এইটা ক্লোজ করছে না, সেপারেটলি দে আর লস্ট উইথ দ্য পেলভিক ফাসা। এটা হচ্ছে রিসেন্ট ভিউ, ক্লোজ করছে না। প্রিভিয়াস ভিউকে বলছিল সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ডের উপরে ক্লোজ, কিডনির নিচে ক্লোজ, এখন বলছে না, সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ডের উপরে ক্লোজ করে না, অ্যান্টেরিয়র লেয়ার আলাদাভাবে ডায়াফ্রামের নিচে যায়, পস্টেরিয়র লেয়ার আলাদাভাবে ডায়াফ্রামের নিচে যায়, লোয়ারে অ্যান্টেরিয়র লেয়ার আলাদাভাবে ফাসার সাথে মেশে, পস্টেরিয়র লেয়ার আলাদাভাবে ফাসার সাথে মেশে। তাহলে এটা রেনাল ফাসার ট্রেসিং হয়ে গেল, ওল্ড ভিউ অ্যান্ড রিসেন্ট ভিউ। নেক্সট হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেটা পরীক্ষায় ওরালে জিজ্ঞেস করে, হচ্ছে রিলেশনস অফ দ্য কিডনি। পস্টিয়ার রিলেশনটা আগে বলি। পস্টিয়ার রিলেশনসে কিডনি যদি বলো তাহলে কি কি আসছে? প্রথমে রেনাল ফাসা, পেরিনেফ্রিক ফ্যাট, রেনাল ফাসা, প্যারানেফ্রিক ফ্যাট, তারপরে কি আসছে? দুটো মাসল, সোয়াস মেজর and quadratus lumborum, কেমন? তারপরে কি আসে? আপার পার্টে আসে অনলি, especially in the left slightly costodiaphragmatic recess. আর কি আসে ইম্পর্টেন্ট? ইয়ে তো রাইটেও আসে, খুব ভালো করে শোনো। In right side posterior surface relation, এখান থেকে একটা ইম্পর্টেন্ট explain why question হবে। If it is a right side posterior surface এ quadratus lumborum psoas মেজরের পেছনে, costodiaphragmatic recess পেছনে আসে 12th rib, আর লেফট সাইডে আসে 11th and 12th rib। কেন? ইয়েস, লেফটটা উঁচু নয়, রাইটটা নিচুতে, ডিউ টু লিভার। অবভিয়াসলি রাইট যদি নিচু হয় লেফট তো ওপরে, দুটোই কারেক্ট। সুতরাং রাইট ইজ স্লাইটলি লোয়ার দেন দ্য লেফট ডিউ টু প্রেশার অফ দ্য লিভার। রাইট লোব অফ দ্য লিভার অনেক বড়, ফলে কিডনি, রাইট কিডনিটা নিচে যায়, ফলে অনলি 12th rib comes in relation to the right kidney, and 11th and 12th ribs comes in relation to the left kidney. Why?
বললাম ডিউ টু রাইট লোব অফ দ্য লিভার। ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যালি কেন? আরেকটা কোশ্চেন, ওয়াই শুড নট ইউ কাউন্ট রিবস ফ্রম বিলো? অলওয়েজ টার্নাল অ্যাঙ্গেল, সেকেন্ড রিব, থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ করে কাউন্ট করা উচিত কেন? তার কারণ হচ্ছে অকেশনালি দেখা গেছে ফিউ পার্সেন্টস 12th রিব ইজ অ্যাবসেন্ট অর রুডিমেন্টারি। 12 নম্বর রিবটা অনেক সময় থাকে না, বা থাকলেও এত ছোট যে মিস করে যায় কাউন্টে। তার ফলে আমরা কি করি, 11th রিবটাকে 12th রিব ভাবি। ফলে ওখানে যদি আমরা ইনসিশন দেই, আমরা কস্টোডায়াফ্রামনিক রিসেসে ঢুকে যাব। কিডনির অপারেশন করছি, আমি কাউন্ট করছি 12th রিব, একটা পেছন দিয়ে কিডনি অপারেশন করা যায়। আমরা যদি কাউন্টিং এ ভুল হয়, তাহলে কিন্তু আমরা কস্টোডায়াফ্রামনিক রিসেস হয়ে প্লুরাতে ঢুকে যাব। ফলে ডেঞ্জারাস কন্ডিশন হয়ে যাবে, এয়ার ঢুকে যাবে, নিউমো থোরাক্স হয়ে যাবে। সুতরাং রিব শুড বি কাউন্ট ওপর থেকে। তখন দেখবো যদি 11 নম্বর রিব থাকে, কেমন? তাহলে আমরা কি ভাবতাম যে রাইট সাইডে এটা তো 12th রিব, যদি নিচ থেকে কাউন্ট করি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওটা 11 নম্বর রিব। আমরা কিন্তু অনেকটা ওপরে উঠে গেছি। বলে 11 নম্বর রিপে যদি ইনসিশন মেরে দিই, আমরা তো প্লুরাতে আরামসে ঢুকে যাব। কিডনি করতে গিয়ে আমরা আরেকটা কাজ করে ফেললাম, লাংসের হাওয়া ঢুকিয়ে দিলাম, বা লাংসকেই ড্যামেজ করে দিলাম। কিডনি খুঁজতে গিয়ে আমরা লাংস খোঁজাচ্ছি, দেখতে তো একই লাগবে, দুটোই লালচে টাইপের। সুতরাং ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু কাউন্ট দ্য রিব ফ্রম স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল ফ্রম অ্যাবাভ। নাম্বার 2, লোকেট দ্য 12th রিব ফার্স্ট, তারপরে তুমি কিডনি অ্যাপ্রোচ করবে। ক্লিয়ার হয়েছে এটা? তাহলে এটা হচ্ছে পস্টেরিয়র রিলেশন। আরেকটা মিস করেছি, কি বলতো, in between the costodiaphragmatic recess and this psoas major psoas fascia মধ্যখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার থাকে, মাসকুলার স্ট্রাকচার। কি? যেটা থোরাক্স এবং অ্যাবডোমেনকে সেপারেট করেছে, ডায়াফ্রাম। মিডিয়াল এন্ড ল্যাটারাল আর্কুয়েট লিগামেন্ট সেখান থেকে ডায়াফ্রাম থেকে উঠছে। অনেক সময় এইখানটায় আমরা বলতে ডায়াফ্রাম। আর ইম্পর্টেন্ট থাকে যেটা কিডনি অপারেশনে লাগবে, জাস্ট ইন ফ্রন্ট অফ দ্য কোয়াড্রেটাস লাম্বোরাম অ্যান্ড সোয়াস মেজর মাসেল। খুব ভালো করে শোনো, দেয়ার আর 3 নার্ভস অ্যান্ড এ ভেসেল। কি কি? এটা যদি রাইট কিডনি হয়, এইদিকে হচ্ছে সোয়াস মেজর মাসেল, নেই ছেড়ে দাও, আর এদিকে কোয়াড্রেটাস লাম্বোরাম। এই সোয়াস মেজর আর কোয়াড্রেটাস লাম্বোরাম, তার সামনে 3টে এরকম স্ট্রাকচার রয়েছে। লাল নেই, নীল দিয়েই আছে। Subcostal from above downwards, subcostal vessels and nerve, iliohypogastric nerve, ilioinguinal nerve। খুব বারবার বলছে, এটা মনে রাখবে। আমি আর্টারিটা আঁকতে পারলাম না যেহেতু কালার নেই। Subcostal vessels and nerve, iliohypogastric nerve and ilioinguinal nerve, and the right side sometimes 4th lumbar artery. Subcostal vessels and nerve, iliohypogastric nerve, ilioinguinal nerve। আমরা যখন কিডনি পেছন থেকে অপারেশন করব, এই 3টে নার্ভকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এবং সেভ করতে হবে। কিডনি করতে গিয়ে নার্ভ 3টে যেন কেটে না দিই, কেমন? সুতরাং নজর রাখতে হবে যে কিডনিতে আমরা, যদি আমরা এইবারে তোমাকে একবার ওরালে কোশ্চেন কিভাবে করবে, রিলেশন বলবে, বলবে না। তুমি কিডনি ফ্রম দ্য ব্যাক অ্যাপ্রোচ করছো, কি কি স্ট্রাকচার এনকাউন্টার করবে বলো? স্কিন, সুপারফিশিয়াল ফাসা, পস্টিরিয়র গ্রুপ অফ মাসল ইরেক্টাস স্পাইনি। তারপরে কি পাবে? পেছন দিকে, আমি ওপরের দিকে যাচ্ছি না, কস্টোডায়াফ্রাম। তারপরে পাবে কোয়াড্রেটাস লাম্বোরাম অ্যান্ড সোয়াস মেজর মাসল। তারপরে সাবকস্টাল ভেসেলস নার্ভ, ইলিও এপিগাস্ট্রিক নার্ভ, ইলিও ইঙ্গুইনাল নার্ভ। তারপরে কি পাবে?
রেনাল ফাসা পস্টেরিয়র লেয়ার, না তারপর প্যারানেফ্রিক ফ্যাট, রেনাল ফাসা, পেরিনেফ্রিক ফ্যাট, বাস এইভাবে জিজ্ঞেস করবে তোমাকে। রাইট, তাহলে ইম্পর্টেন্ট রিলেশন পস্টেরিয়র রিলেশনটা হয়ে গেল। সোয়াস মেজর কোয়াড্রেটাস লাম্বোরাম বলতে ভুলবে না। নেক্সট হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র রিলেশন। আরেকটা বলে দেই, ট্রান্সপাইলোরিক প্লেন, এটা হচ্ছে ট্রান্সপাইলোরিক প্লেন। এই যে ট্রান্সপাইলোরিক প্লেন পাসিং along the upper end of the hilum of the right kidney and lower end of the hilum of the left kidney. যেহেতু রাইট কিডনিটা হচ্ছে একটু লোয়ার, রিলেশন কি কি? এই সুপ্রারেনাল হেপাটিক মানে লিভার, সেকেন্ড পার্ট অফ ডিওডেনাম, জেজুনাল অ্যান্ড কোলিক, রাইট কোলিক ফ্লেক্সার, তাদের মধ্যে হচ্ছে জেজুনাল হচ্ছে পেরিটোনিয়াল, হেপাটিক হচ্ছে পেরিটোনিয়াল, বাকিগুলি হচ্ছে নন পেরিটোনিয়াল, মানে কভার্ড বাই পেরিটোনিয়াম এই জায়গাগুলি। এটা হচ্ছে হাইলাম, renal artery, renal vein, vein artery and ureter. Left kidney, suprarenal, left suprarenal, splenic, spleen আসে, gastric, pancreatic, pancreas, same, jejunal and left colic flexure, একটু ছোট থাকে এটা। তার মধ্যে এটা হচ্ছে পেরিটোনিয়াল, এটা হচ্ছে পেরিটোনিয়াল, জেজুনাম হচ্ছে পেরিটোনিয়াল। যেগুলি দিয়েছি এগুলি ইজ কভার্ড বাই দ্য পেরিটোনিয়াম। জেজুনাম পেরিটোনিয়াম অবভিয়াসলি মেসেন্ট্রিতে থাকে, তো চারপাশেই তো পেরিটোনিয়াম, সুতরাং ওটাও রিলেশন। স্প্লেনিংও চারপাশে কভার্ড বাই পেরিটোনিয়াম, আর এইখানটাতেই লাগে গ্যাস্ট্রোস্প্লেনিক অ্যান্ড লাইনোরেনাল লিগামেন্ট। এই গ্যাস্ট্রিক আর স্প্লেনিকের মধ্যে এইখানে গ্যাস্ট্রোস্প্লেনিক অ্যান্ড লাইনোরেনাল লিগামেন্ট লাগে। এটা মুখস্থ করে নেবে ছবি আঁকতে, একে বারবার রেখে করে নেবে। এইটা গেল তোমার কিডনির রিলেশন, ইম্পর্টেন্ট কিডনির রিলেশনস। কেমন? রেনাল ফাসা বললাম, কিডনি বললাম, এরপরে হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, কিডনিকে এবার কাটলাম। এবার কিডনিকে কাটলাম ল্যাটারালি, এরম ভাবে স্ক্যালপেল দিয়ে কেটে এবার দুটো কিডনি ভাগ করলাম, পরিয়ে দিয়েছি। এবার চোখে দেখো, এইটা খুব পরীক্ষায় দেয়। এই যে ক্যাভিটি রয়েছে, দাঁড়াও তোমাদের আগে দেখাই, এই যে ক্যাভিটি, এটাকে বলে রেনাল সাইনাস। কিন্তু ক্যাভিটি আমরা দেখতে পাচ্ছি না, কেন? ইট ইজ অকুপাইড বাই স্ট্রাকচারস। কি কি স্ট্রাকচার? প্রথমেই রয়েছে তার মধ্যে ইউরেটার একটা 25 সেন্টিমিটার ইন অ্যাডাল্ট, কেমন?
parts of the ureter: pelvis of the ureter, abdominal part, pelvic part and intravesical part. পেলভিসটাকে অনেক বইতে আলাদাভাবে লেখে, পেলভিসটা যেন আলাদা, কিন্তু পুরনো বইতে আমরা পেলভিস অফ দ্য ইউরেটার, কোনটা পেলভিস, কত অবধি পেলভিস কেউ বলতে পারবে? পেলভিস তো দেখালাম, বা লোয়ার ডাউন কত অবধি? পেলভিস স্টার্ট করছে কার সাথে, কোন কোন ডাক্ট কনগ্লোমারেশন করে পেলভিস তৈরি করছে, কোন ডাক্টগুলি? পেলভিস তৈরি করছে কোন ডাক্ট? ক্যালিসেস, ক্যালিসেস কি মেজর না মাইনর? মেজর। 6 to 8 ক্যালিসেস মেজর join together to form ক্যালিসেস মেজর, pelvis of the ureter. Pelvis starts in the renal sinus, কিন্তু হাইলামে কিডনি কিন্তু শেষ হলো না। কোথায় শেষ হলো পেলভিস? লোয়ার পোল অফ দ্য কিডনি। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। এই লোয়ার পোল অফ দ্য কিডনি, ওইখান থেকে শুরু করে এইটুকুনি হচ্ছে পেলভিস। আমরা বলে দিই এই পেলভিস শুরু, এই ইউরেটার এখান থেকে শুরু হয়েছে। নো, ইউরেটার যদি বলা হয় অ্যাবডোমিনাল পার্ট অফ ইউরেটার শুরু হয়েছে লোয়ার পোল অফ দ্য কিডনি, তার আগেরটা হচ্ছে পেলভিস। এটা একটা ফলস কনসেপশন আছে। এইখানে যদি ধরো, কেউ যদি ধরে স্যার ইট ইজ আ পেলভিস অফ দ্য ইউরেটার, এইখান থেকে আমরা বলি ইউরেটার স্টার্ট, অ্যাবডোমিনাল পার্ট অফ দ্য ইউরেটার। এটাকেও অনেকে ইউরেটার বলে, পেলভিস অফ দ্য ইউরেটার। তাহলে পেলভিস কোথা থেকে শুরু? রেনাল সাইনাস থেকে, উইথ জয়নিং অফ দ্য ক্যালিসেস মেজর অ্যান্ড এন্ডস অ্যাট দ্য লোয়ার পোল অফ দ্য কিডনি। তারপরে অ্যাবডোমিনাল পার্ট শুরু হলো কত অবধি? রেনাল পেলভিক ব্রিম অবধি। তারপরে পেলভিক পার্ট, পেলভিক ব্রিম থেকে মানে আর্কুয়েট লাইন থেকে আপ টু ব্লাডারের যেখানে ঢুকছে। এরপরে ঢুকেই কিন্তু ওপেন করে যায় না, ব্লাডারের ক্যাভিটিতে কিছুটা রাস্তা 1 to দাঁড়াও, ওটা হচ্ছে 12, 3 to 4 সেন্টিমিটার, 2 to 3 সেন্টিমিটার সম্ভবত। ওইটা ব্লাডারের সাবমিউকাস টিস্যু, সাবমিউকাস লেয়ারের মধ্য দিয়ে কিডনি পাস করে। কিভাবে হলো এটা একটু আঁকলেই বুঝতে পারবে। এই ইউরেটার যাচ্ছে, অ্যাবডোমিনাল পার্ট এখান থেকে শুরু হলো, অ্যাবডোমিনাল, এই হচ্ছে পেলভিক ব্রিম, এই পেলভিক পার্টটা হলো, এরপরে এটা হচ্ছে ব্লাডার। ব্লাডারের ওয়াল রয়েছে, আমরা জানি ব্লাডারের ওয়াল কি? মিউকাস মেমব্রেন, সাবমিউকোসা, মাসেল ওয়াল। মাসেল অফ দ্য ব্লাডারের একটা নাম আছে, কি নাম? মাসেল অফ দ্য ব্লাডারের একটা নাম আছে, কি মাসেল বলে? কে বলল? ঠিক, ডেট্রুজার মাসেল। ব্লাডারের ওয়ালের একটা স্পেশাল নাম আছে, ডেট্রুজার মাসেল। এটা বড্ড বেশি মোটা এঁকে ফেলেছি। এইখান দিয়ে ঢোকে, ব্লাডার ওয়ালকে পিয়ার্স করছে, মাসেলকে পিয়ার্স করছে, তারপরে কিছুটা পথ সাবমিউকাস টিস্যুতে রান করছে অবলিকলি অ্যান্ড ওপেন হেয়ার ইন দ্য ক্যাভিটি। এখান দিয়েও তাই। এইটুকুনি পার্টকে বলছে ইন্ট্রাভেসাইকাল পার্ট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইন্ট্রাভেসাইকাল পার্ট। এরপরে হচ্ছে আমাদের ব্লাডার যখন কন্ট্রাক্ট করছে, ইউরিন কেন ওপরে উঠে যায় না? ব্লাডারে স্টোর আছে ইউরিন, আছে তো? এবার ব্লাডার কন্ট্রাক্ট করলো, নিচেও নামতে পারে, ওপরেও যেতে পারে, ওপরে যাচ্ছে না কেন? কি কি কারণ? কোন স্ফিংটার আছে ওখানে? কোন স্ফিংটার তো আমি শুনিনি আছে। ওটা তো ওপরেও আছে কনস্ট্রিকশন, তাহলে ওইখানে যদি আটকে যেত তাহলে তো ইউরিন আসতোই না। কি কারণে উঠছে না উপরে? প্রথম কথা হচ্ছে অবলিক কোর্স, অবলিক কোর্স অফ দ্য ব্লাডার ইন দ্য ব্লাডার ওয়াল, উইদিন দ্য ব্লাডার ওয়াল, অবলিক।
নাম্বার 2, ইউরেটার যখন পেরিস্টলসিস করে, কন্ট্রাকশন করে, মাসেলগুলি কনস্ট্রিক্ট করে যায়। যখন ব্লাডার উপরে ওঠে মাসেলগুলি কনস্ট্রিক্ট করে, ফলে আটকে যায়। নাম্বার 3, লাপ্লাস ল। এই ব্লাডারের ইন্ট্রাভেসিক্যাল প্রেশার ইজ লোয়ার দেন দ্য ইন্ট্রাইউরেটারিক প্রেশার। ব্লাডারের প্রেশারটা লো দেন দ্য ইউরেটার, ফলে যখন কন্ট্রাক্ট করছে আরো ইউরেটারের প্রেশার বাড়ছে। যখন ইউরিন নামছে, ইউরেটার কনস্ট্রিক্ট করছে, পেরিস্টলসিস হচ্ছে ইউরেটারে, ফলে প্রেশার আরো বেড়ে যাচ্ছে। ব্লাডারের প্রেশারটা লো, ফলে হাই টু লো যাবে। কেমন? এই সব কারণের জন্যই ব্লাডার থেকে ইউরিন রিগার্জিট হয় না উপরে। এটি ইম্পর্টেন্ট ফর কোশ্চেন, ওরাল কোশ্চেন। নাম্বার 4 পয়েন্ট যেটা হচ্ছে, তাহলে ইউরিন বললাম, পার্টস বললাম, অ্যাবডোমিনাল পার্ট, পেলভিক পার্ট অ্যান্ড ইন্ট্রাভেসিক্যাল পার্ট। এরপরে ও যেটা বললো, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কনস্ট্রিকশনস অফ দ্য ইউরেটার। ইউজুয়ালি 3টে, আবার কিছু বইতে 5টা বলা আছে। তার মধ্যে 3টে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। কনস্ট্রিকশন হচ্ছে ডেভেলপমেন্টাল ইন অরিজিন, এটা কোনো কারণে কনস্ট্রিক্ট হয়, ডেভেলপমেন্টালি হয়। কোন কোন জায়গায় কনস্ট্রিকশন আছে? অ্যাট দ্য পেলভি ইউরেটারিক জাংশন, এইখানটায়, এইখানে একটা কনস্ট্রিকশন আছে। অ্যাট দ্য পেলভি ইউরেটারিক জাংশন, এটা পেলভিস, এটা ইউরেটার, এই জাংশনটাকে বলা হচ্ছে পেলভি ইউরেটারিক জাংশন। ওইখানে একটা কনস্ট্রিকশন আছে, ছোট হয়ে গেছে ব্লাডারের লুমেনটা, এই ইউরেটারের লুমেনটা। আর কোথায় রয়েছে? যেখানে পেলভিক বিমকে ক্রস করছে, আর্কুয়েট লাইনকে ক্রস করছে, ওইখানে একটা কনস্ট্রিকশন আছে। আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কনস্ট্রিকশন আছে যেখানে ওপেন করছে। এই 3টে কনস্ট্রিকশন হচ্ছে মাস্ট। এছাড়াও আরো 2টো কনস্ট্রিকশন আছে। একটা পেলভিক পার্টে, মেলের ক্ষেত্রে এইখানে ডাক্টাস ডিফারেন্স বা ভাস ডিফারেন্স ক্রস করে ইউরেটারকে দুপাশে। এই যে ক্রসিং হচ্ছে, এই ক্রসিং এ চাপ দিয়ে একটা কনস্ট্রিকশন করে। যেহেতু এটা ডেভেলপমেন্টাল নয়, এটাকে আমরা আলাদাভাবে বলছি। 3টে আগে বলি, তারপরে এই 2টো বলি। কোথায় হচ্ছে? ভাস ডিফারেন্স, এটা হচ্ছে ইউরেটার। এই ভাস ডিফারেন্স এরকম করে ইউরেটারকে ক্রস করে, করে ইউরিনারি ব্লাডারের দিকে যাবে, গিয়ে প্রস্টেটে ওপেন করবে। কার সাথে জয়েন করে? সেমিনাল ভেসিকুলার সাথে জয়েন করে ইজাকুলেটরি ডাক্ট হয়ে প্রস্টেটে গিয়ে ইউরেথ্রাতে ওপেন করবে। সুতরাং এই যে ক্রসিং করছে, কোন একটা চাপ দিয়ে কনস্ট্রিকশন করছে। তাহলে ভাস ডিফারেন্স তো মেয়েদের নেই, তাহলে ওদের কি কনস্ট্রিকশন নেই? আছে, তাদেরও আছে। তাহলে ভাস ডিফারেন্সের বদলে ওখানে ব্রড লিগামেন্টের লোয়ার পার্ট এই জায়গাটায় ক্রস করে, ঠিক একই জায়গায়, ওখানে তার জন্য মেয়েদেরও কনস্ট্রিকশন হয়, ফিমেলেরও দেয়ার ইজ এ কনস্ট্রিকশন where there is a crossed by the vas difference। তাহলে 4 নম্বর কনস্ট্রিকশন। আরেকটা কনস্ট্রিকশন হয় এইখানটায়, ইন্ট্রাভেসিক্যাল পার্টে। আগে কি বলেছিলাম? এই ওপেনিং এ সবচেয়ে ন্যারোয়েস্ট পার্ট, এই ওপেনিংটাই কনস্ট্রিকশন। আরেকটা কনস্ট্রিকশন দেখা গেছে ইন্ট্রাভেসিক্যাল পার্টে, ব্লাডারের মধ্যে যে করছে অবলিক কোর্সটা, সেইখানে একটা কনস্ট্রিকশন থাকে। টোটাল 5টে। একটা কোথায়? পেলভি ইউরেটারিক জাংশন, where the crossed by the, আরেকটা কোথায়? পেলভিক বিম। আরেকটা হচ্ছে যেখানে ইউরেটারিক ওপেনিং ইন দ্য ব্লাডার। আর 2টো এক্সট্রা কোথায় আছে? what is the crossed by the ductus difference or vas difference, কোথায়? in the pelvic part of the ureter। আর কোথায় আছে? ইন্ট্রাভেসিক্যাল পার্টে একটা কনস্ট্রিকশন আছে। টোটাল 5টা কনস্ট্রিকশন আছে। তাহলে এটার ইম্পর্টেন্ট কি জানার? ক্লিনিক্যালি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওখানটাতেই স্টোন গিয়ে আটকে যায়। নর্মালি ছোট ছোট স্টোন, 2 to 4 মিলিমিটার স্টোন ইজিলি 5 মিলি হলে বেরিয়ে যায়, কিন্তু একটু বড় হলেই ওই কনস্ট্রিকশনে গিয়ে আটকে যায়, আর বেরোতে যায় না। 5 মিলিমিটারের বেশি হলে, অনেকে বলে 6 মিলিমিটারের বেশি হলে আর বেরোতে যায় না, ওই কনস্ট্রিকশনে গিয়ে আটকে যায়। তার জন্য আমরা লক্ষ্য রাখি ব্লাডারের ইয়েতে যে ওই জায়গাটায় কোনো সাদা ডেন্স অপাসিটি আছে কিনা, যে ওখানে
একটা চেস্ট এক্সরেতে আমরা অ্যাবডোমিনাল স্ট্রেট এক্সরেতে আমরা দেখি। So it is the lodgement, the anatomy of the constriction should be known because it is the common sites of lodgement of the urinary stone, right? আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন হচ্ছে ব্লাড সাপ্লাই অফ দ্য ইউরেটার। কিডনির যেমন রেনাল আর্টারি বলে দিই, ব্লাডারে কিন্তু একটা বললে হবে না, ব্লাডারে যত আর্টারি আছে সব সাপ্লাই করে ইউরেটারকে। কি কি ইউরেটারের ব্লাড সাপ্লাই? রেনাল আর্টারি, তারপরে সামনে রয়েছে ব্রাঞ্চেস অফ দ্য কোলিক আর্টারিজ, রাইট কোলিক or left colic arteries, branches of the common iliac arteries, branches of the inferior vesical artery, in female branches of the uterine and ovarian artery, সমস্ত আর্টারি একটা করে ব্রাঞ্চ ইউরেটারকে দেয় এবং সেই আর্টারিগুলি ইউরেটারে গিয়ে একটার সাথে একটা করে লঞ্জিটিউডিনাল অ্যানাস্টোমোসিস করে। এই হচ্ছে ইউরেটার, এই হচ্ছে ইউরেটার, এই ধরো রেনাল আর্টারি ব্রাঞ্চ, এই রাইট কোলিক আর্টারি ব্রাঞ্চ, এই কমন ইলিয়াক আর্টারি ব্রাঞ্চ, এই ইনফিরিয়র ভেসিকাল আর্টারি ব্রাঞ্চ ইউরেটারের উপরে একটার সাথে একটা মিশে একটা লঞ্জিটিউডিনাল অ্যানাস্টোমোসিস তৈরি করে। ফলে ইন লিভিং কন্ডিশন সার্জনরা যখন অপারেট করে ইউরেটার চেনাটা অনেক সময় ডিফিকাল্ট হয়, ভাস ডিফারেন্স ইউরেটার গন্ডগোল হয়ে যায়। তাহলে কি দেখে সার্জনরা আইডেন্টিফাই করে? নাম্বার 2 টিউবুলার স্ট্রাকচার, নাম্বার 3 লঞ্জিটিউডিনাল অ্যানাস্টোমোসিস, আর কোথাও নেই এরকম। নাম্বার 4 পেরিস্টলসিস, পেরিস্টলসিস হতে থাকে অপারেশনের সময়। সুতরাং এই তিনটে দেখে সার্জনরা আইডেন্টিফাই করে ইউরেটার। Number 5 important relations of the abdominal and pelvic part of the ureter. Of is the most important is the posterior relation. Ureter, abdominal part of the ureter lies on the psoas major muscle genitofemoral nerve and most posteriorly tips of the transverse process of the lumbar vertebra. Repeat koro mone mone, tips ureter ta namche টিপস অফ দ্য লাম্বার প্রসেস অফ দ্য লাম্বার ভার্টিব্রা। কেন ইম্পর্টেন্ট? এক্সরেতে আমরা লাম্বার ভার্টিব্রা ট্রান্সভার্স প্রসেস দেখতে পাচ্ছি, তখন আমরা দেখব যে ওইখানে কোনো সাদা অপাসিটি আছে কিনা, তাহলেই বুঝবো ইট মাইট বি এ রেনাল স্টোন। একটা সাদা অপাসিটি রয়েছে আরেকটু দূরে, স্টোন নয়, নইলে ফলস খেয়ে যাবো, আমরা বলে দেবো ওটা স্টোন। ট্রান্সভার্স প্রসেসের সাথে রিলেটেড থাকবে। কতগুলি এই এক্সরেতে ভার্টিব্রার শ্যাডো এসেছে, এই ট্রান্সভার্স প্রসেসের শ্যাডো এসেছে। এইখানে আমরা দেখব কোনো এরকম শ্যাডো আছে কিনা, বুঝতে পেরেছো? যদি থাকে মাইট বি স্টোন, যদি এখানে থাকে স্টোন নয়, অ্যাটলিস্ট ইউরেটারিক স্টোন নয়। সুতরাং ওইখানটা আমাদের অটোমেটিক্যালি আমাদের আই ট্রেন্ড হবে যখনই অ্যাবডোমিনাল এক্সরে দেবো। অন্য কারণেও দেখলে যে টিপস অফ ট্রান্সভার্স প্রসেসের লাইন দিয়ে আমরা দুপাশে দেখব whether it is an stone is present or not. আরেকটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিলেশন, আমাদের একজন গাইনোকোলজিস্ট প্রায় কাণ্ডটি করতেন এবং সার্জনকে ডাকতে হতো। কি করতো? হিস্টেরেক্টমি করতে গিয়ে ইউরেটার কেটে দিত। তখন হাত তুলে এরম বসে থাকতো, আমাদের বলতো যা দৌড়ে গিয়ে, তখন তো মোবাইল ছিল না, হয়ে গিয়ে ইয়েকে ডক্টর মিসেস খান্নাকে ডেকে নিয়ে আসে, উনি এসে ইউরেটার রিপেয়ার করতেন। কেন হতো এটা? কি মানে বাজে ডাক্তার? না, বাজে না, ব্যাপারটা হয়ে যায় ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিলেশন, যেটা কাজের আমি বলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে ইউরেটার, এই ইউটেরাস, কেমন? এটা হচ্ছে ভ্যাজাইনা, ঠিক এই জায়গাটা হচ্ছে ফর্নিক্স অফ দ্য ভ্যাজাইনা বা সার্ভিক্স। এইখান দিয়ে ইউরেটার
এরম ভাবে নেমেছে, আর এইখান দিয়ে আর্টারি তো তাও লালটা এই না না নেই, এই আর্টারিটা যাচ্ছে, কত ক্লোজ রিলেশন দেখো, অ্যাবাউট 2 সেন্টিমিটার, জাস্ট দ্য লোয়ার পার্ট অফ দ্য ব্রড লিগামেন্ট, পরে শিখবে এখানে একটা পেরিটোনিয়াল ফোল্ড রয়েছে, ব্রড লিগামেন্ট বলা হয়, এই লোয়ার পার্ট অফ দ্য ব্রড লিগামেন্ট ইউটেরাইন সার্ভিক্স থেকে 2 সেন্টিমিটার জাস্ট ল্যাটারালি, এটা হচ্ছে ইউটেরাইন সার্ভিক্স, এই জায়গাটায় 2 সেন্টিমিটার ল্যাটারালি ক্রসিং অফ দ্য ইউরেটার উইথ দ্য ইউটেরাইন আর্টারি, ওখানটায় ক্রসিং হয় ইউরেটারের সাথে, যেমন ভাস ডিফারেন্স ওখানে ক্রসিং করে মেলের ক্ষেত্রে, এখানে ইউটেরাইন আর্টারি ক্রসিং করে। সেদিন ক্লাসে কি বলেছিলাম, কোনো অর্গান বাদ দিতে গেলে কি করতে হয়, সবার আগে কোনো অর্গানটা বাদ দিয়ে দেব, কি করব, থাইরয়েড বাদ দেব, গলব্লাডার বাদ দেব, আমরা কি করব, হ্যাঁ, আর্টারিটাকে আগে লাইগেট করতে হবে, কারণ যেই বাদ দেবো আর্টারির মুখটা ওপেন থেকে যাবে, হু করে ব্লাড বেরোবে, তার জন্য আর্টারিটাকে আগে লাইগেট করে দিই, তারপরে আর্টারিটার কেটে দিই যাতে ব্লাড না বেরোয়। সুতরাং দুটো কাণ্ড হতে পারে, ওই লাইগেট করতে গিয়ে উনি এই জায়গাটায় লাইগেটটা করে দেন, এবং ওইখানটা দিয়ে লাইগেট করতে হয়, উনি ইউরেটার শুদ্ধ লাইগেট করে দিয়েছেন, অপারেশন হয়ে বেরিয়ে গেছে, এরপর ইউটেরাইন আর্টারি কেটেছেন, হয়তো তার সাথে ইউরেটারও কাটা পড়ে গেছে অথবা পড়েনি, কিন্তু ইউরেটারটা বাধা পড়ে আছে, এবার ওটি থেকে চলে গেছে, কিডনি, ওই একটা কিডনি, দুটো দিকেই যদি না করেন তাহলে লাগ ভালো, প্রথম দিকে বোঝা যাবে না, তারপরে আস্তে আস্তে ইউরেটারটা জমে গিয়ে কিডনি বড় হবে, ব্যথা হবে, হাইড্রোনেফ্রোসিস দেখা যাবে, কিডনিতে ইউরিন জমে যাবে, কিডনিতে জল জমে যাবে, ইউরিন, আমরা তাকে হাইড্রোনেফ্রোসিস বলবো, এবং বেশি দিন দেরি হলে কিডনির রাইটকে এই কিডনিটা চলে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে প্রেশার, ব্যাক প্রেশারে। সুতরাং এই রিলেশন জানাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। 2 centimeter away the uterine artery crosses the ureter in the female. So while during hysterectomy or any other pelvic operation, we must taken care of these relations so that the ureter is not included within the ligature or not to damage the ureter during incision, during cutting of the uterine artery. সুতরাং এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস শিখলাম। তাহলে আমরা ইউরেটার থেকে কি পড়বো, লেন্থ থেকে শুরু করে রিলেশনস, মেনলি অ্যাবডোমিনাল পার্ট, পেলভিক পার্টের মধ্যে এই রিলেশনটা পড়বো, ওয়াই দ্য ইউরিন ইজ নট রিফ্লেক্টেড আপ, রিগার্জিটেশন হয় না, কনস্ট্রিকশন অফ দ্য ইউরেটার পড়বো, ব্লাড সাপ্লাই অফ দ্য ইউরেটার পড়বো। লাস্ট কোশ্চেন হচ্ছে হোয়াই দ্য ইউরেটারিক পেইন, আমাদের যখন ইউরেটারিক স্টোনের পেইন হয় ফ্রম, তখন কি হয়, লয়েন টু গ্রয়েন, এইটা জায়গাটাকে বলে লয়েন আর এই জায়গাটাকে বলে গ্রয়েন, ব্যথাটা এরকম ভাবে ভীষণ স্প্যাজমোটিক পেইন হয়, সিভিয়ার পেইন হবে, পেরিস্টলসিস চাইছে নামিয়ে দিতে স্টোনটাকে, নামটা নামার আগে সিম্প্যাথেটিক সিস্টেমটাকে ইরিটেট করছে, কেমন সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম ব্রেনে নিয়ে যাচ্ছে, এবং রেফার্ড পেইন হচ্ছে স্কিনে, ব্রেন ভাবছে স্কিন থেকে আসছে, তাহলে আমাদের জানতে হবে কোথা থেকে ইউরেটারকে কে সিম্প্যাথেটিক নাম কে সাপ্লাই করে, ফ্রম T10 টু L1 সেগমেন্ট, T10 হচ্ছে এই জায়গাটা, তারপরে হচ্ছে T11, T12, L1 হচ্ছে গ্রয়েন, এই জায়গাটা মিডিয়াল পার্ট অফ দ্য থাই অ্যান্ড স্ক্রোটামের ওই জায়গাটা। ফলে ইউরেটারিক স্টোন যখন হয় এইখান থেকে পেইন শুরু হয়ে এদিকে যায়, স্টোনটা নামছে, ব্যথাটাও নামতে থাকছে। সো ইউরেটারিক পেইন ইজ usually felt from loin to groin, spasmodic pain due to pain is carried by the sympathetic nerve and ureter is supplied by the T10 to L1 nerves. তাহলে এই কোশ্চেনগুলি ইউরেটারের পক্ষে ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা ইউরেটার বাদ দিয়ে চলে যাই, আমরা ইসোফেগাস না পড়ে চলে যাই, দেখবে পরীক্ষার আগে ইসোফেগাসটা পড়ি না, ইসোফেগাসেরও কনস্ট্রিকশন আছে, কেমন, সেগুলি না পড়ে চলে যাই, ট্র্যাকিয়া না পড়ে চলে যায়, অনেক সময় ফাট করে একটা শর্ট নোট দিয়ে দিল, ওটা কিন্তু মাস্ট নো জোনে আছে, ওয়াইতে আছে, ইয়েস। তোমরা যখন কম্পিটেন্সি চেক করবে কম্পিউটারে, বইতে নয়, বইতে যদি কম্পিটেন্সি
বই ইন্টারনেটে যখন চেক করবে এনএমসি কম্পিটেন্সি অ্যানাটমি, দেখবে কিছুতে রয়েছে ওয়াই, কিছুতে রয়েছে এন। ওয়াইগুলি ইম্পর্টেন্ট। ওয়াই মানে ইয়েস, মাস্ট নো, এটা তোমাকে জানতে হবে।